نیوز لینڈ میں ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے, جن کو سزا ہوگی لیکن وہ عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. نون لیگ کہتی ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے, اور جو دیگر جو ناراض رہنما ہیں پیپلز پارٹی سے اور دیگر جو قوتیں ہیں ان سے بھی رابطہ کیا جائے گا. اس وقت ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں شہید بی بی کی قریبی ساتھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر ترین کارکن محترمہ ناہید خان صاحبہ. السلام علیکم ناہید خان صاحبہ. ناہید خان صاحبہ, یہ کہیے گا کہ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو سزا ہو چکی ہے لیکن وہ عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. پہلا جو اوپینین ہے وہ کیا ہے آپ کے اس حوالے سے؟ دیکھیے جی, سزا تو یقیناً ان کو ہو چکی ہے, جو بڑی یعنی ایک انفارچونیٹ سچویشن ملک کے اندر پیدا ہو چکی ہے. اب ان کی عہدہ چھوڑنے کی جہاں تک بات ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. جس طریقے سے اب یہ 30 دن کے اندر اندر ڈیسائیڈ ہونا ہے. کورٹس نے اپنا ڈیٹیل فیصلہ بھی ابھی تک ججمنٹ نہیں آئی, ایک شارٹ آرڈر آیا ہے جو یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ کورٹس کی اور جو پارلیمنٹ کی اور جو انسٹیٹیوشنز کی اس وقت جنگ شروع ہو گئی ہے. یہ کسی طرح نہ تو ملک کے مفاد میں ہے, نہ یہ گیلانی صاحب کے مفاد میں ہے, نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مفاد میں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہو, پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جس نے ہمیشہ قانون کا بھی احترام کیا ہے, جس نے ہمیشہ کورٹس کا بھی احترام کیا ہے. اور گیلانی صاحب کی سزا کے بعد اگر ویسے تو ان کی ایک مورل آبلیگیشن بنتی ہے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کر دیتے. یہ ان کے بھی انٹرسٹ میں تھا, یہ پارٹی کے انٹرسٹ میں بھی تھا, یہ ملک کے انٹرسٹ میں بھی تھا, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ گیلانی صاحب کو بھی ایک قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے. اب اصل بات سوچنے کی ہے کہ اس جگہ تک حالات کیوں پہنچے. زرداری صاحب کے اوپر کیسز سے نہ تو ان کا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے, نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گراس روٹ جو ووٹرز ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے. دیکھیں, یہ زرداری صاحب کا ایک انڈیویجول فیل ہے. زرداری صاحب پارٹی کے اس وقت کو چیئرمین ہیں. زرداری صاحب ایک بہت امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہیں. زرداری صاحب کے اوپر بہت ساری ایلیگیشنز بہت عرصے سے لگے ہوئے ہیں. میں نہیں کہتی کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہوگا, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک گولڈن اپرچونٹی تھی زرداری صاحب کے لیے کہ ان کے اوپر جتنے بھی الزامات لگے ہوئے تھے وہ گیلانی اس وقت ایک ایسی پوزیشن پہ تھے کہ اگر وہ کھل کر سامنے آ جاتے اور ان کو کہتے کہ ٹھیک ہے آپ بے شک خط لکھیں, کیونکہ امیونٹی تو ان کو آلریڈی ہے, کیونکہ امیونٹی آئین ان کو دیتا ہے, فارن منسٹر کو دیتا ہے, پرائم منسٹر کو دیتا ہے, پریزیڈنٹ آف پارک کو امیونٹی انٹرنیشنل. ناہید خان صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اپرچونٹی تھی, ایک اپرچونٹی ایک اپرچونٹی تھی کہ ایک اپرچونٹی تھی کہ زرداری صاحب کلین چٹ لے لیتے یا پھر وہ قانون کا جو احترام کرتے تو یقیناً ان کا قدر اضافہ ہوتا. آپ میری بات سنیں کہ زرداری صاحب کے لیے گولڈن اپرچونٹی تھی کہ وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے. دیکھیں, اس وقت بال زرداری صاحب کی کورٹ میں, یہ کوئی قانون کی لڑائی نہیں تھی, یہ کوئی آئین کی لڑائی نہیں تھی, یہ لڑائی ایک زرداری صاحب کے اوپر الزام تھا. پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک زرداری صاحب کا نامینیٹڈ بنتا ہے. زرداری ٹھیک ہے پرائم منسٹر کو الیکٹ کیا گیا, لیکن وہ یقیناً پارٹی کے کو چیئرمین کی اپروول سے پرائم منسٹر بنے ہیں, تو ظاہر ان کی obligation بھی ان کے اوپر تھی. لیکن زرداری صاحب کی کورٹ میں یہ بال تھی کہ زرداری صاحب اپنی گریس دکھاتے ہیں, وہ اپنے نام کو کلیئر کرتے ہیں. ان کو بہت بڑی پوزیشن شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی وجہ سے ملی ہوئی ہے, اور وہ ان کے اوپر بہترین ان کے لیے موقع تھا کہ وہ اس وقت کہہ دیتے کہ بھائی ان کے اوپر وہ کہتے ہیں نا میرے اوپر الزام ہے, تو اگر آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوا تو آپ کو کسی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے, انسان کو فوراً اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے. اچھا ناہید خان صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ وزیر اعظم کو شاید قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے, کیا وزیر اعظم صاحب کو احساس نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, انہیں ٹریپ کیا جا رہا ہے, یا وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ملک جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی کہیے گا. آپ ذرا دوبارہ کوشچن کریں, میں سن نہیں سکی آپ کا. جی میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی, جس طرح آپ کہہ رہی کہ انہیں قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے, تو کیا وہ نہیں سمجھتے کہ انہیں ٹریپ کیا جا رہا ہے؟ وہ اس ملک کے پہلے یونانیمسلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, دیگر جماعتوں کا بھی ان پر اعتماد تھا, تو کیا یہ نہیں تھا کہ وہ پورے ملک کی پولیٹیکل پارٹیز کے اعتماد پر پورا اترتے؟
देखिए जी, उनको आइन की पासदारी करनी चाहिए थी, उनको कानून का एहतराम करना चाहिए था, उनको सुपीरियर कोर्ट का एहतराम करना चाहिए। लेकिन देखिए, मैं आपको फिर कह रही हूँ कि वो पार्टी के ज़ाहिर है उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन थी है कि वो पार्टी के को चेयरमैन की मर्जी से उनको प्राइम मिनिस्टर चुना गया है, कि यानी यूनानिमसली तो इलेक्टेड हुए लेकिन नॉमिनेट तो उनको किया गया ना, तो ज़ाहिर है उनके ऊपर ऑब्लिगेशन थी। अब जरदारी साहब अगर उस ऑब्लिगेशन के लिए गिलानी साहब को कुर्बानी का बकरा बनाए तो अब फिर गिलानी साहब क्या करें। लेकिन मैं समझती हूँ कि गिलानी साहब कोई जो रोल उनको प्ले करना चाहिए, गिलानी साहब उस रोल से अपने आप को हटा रहे हैं। गिलानी साहब कोई पार्टी के लिए अच्छा नाम नहीं इस बात से होगा, या कोर्ट्स को इस तरह रेडिक्यूल करना या इस तरह बात है। वी मस्ट रिस्पेक्ट रूल ऑफ लॉ, वी मस्ट रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उनको। लेकिन बात ये, क्योंकि हमें वी शुड सेट एन एग्जाम्पल फॉर द फ्यूचर जनरेशन के पीपल्स पार्टी वाइड जमात थी जिसने बावजूद इसके कि हमें इंसाफ नहीं मिला, सारली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर नहीं हुआ, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में नहीं जाती रही, लेकिन उन्होंने कभी भी कोर्ट्स का न बाइकआउट किया, न कोर्ट्स को इस किस्म के रिमार्क्स दिए जो आप दिए जा रहे हैं। और आप देखें कि फैसले कभी ये नहीं होता कि सारे फैसले ठीक होते हैं, फैसले भी गलत हो सकते हैं, लेकिन फैसलों का मतलब आप फैसलों को अवाम के ऊपर छोड़ो। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कि जो आपके साथ हुआ है वो गलत हुआ है या ठीक हुआ है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इंडिविजुअल्स को अपनी लड़ाई में पूरे मुल्क के सिस्टम को इस वक्त जो कहा जा रहा है कि जी अब स्पीकर पर डिसाइड करेंगे, मैं समझती हूँ कि ये पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल ओपन आप टकराव करवाने जा रहे हैं, जो ना मुल्क के मफाद में है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मफाद बेगम साहिबा, में, जिस तरह से अभी ये ये एक टकराव की कैफियत है, नून लीग का बड़ा वाज़ेह एक ऐलान हो चुका है, कहते हैं जी हम चूंकि वजीर आजम साहब जो है वो अदालती फैसलों को नहीं मानते, लिहाजा हम उन्हें वजीर आजम नहीं मानते, तहरीक शुरू करेंगे। उन्होंने ये भी अंदिया दिया कि वो दीगर नाराज रहनुमाओं से राब्ते करेंगे। आपका नाम भी आ रहा है कि आपसे राब्ता किया जाएगा, क्या कोई कांटेक्ट हुआ आपका नून लीग के साथ, या फिर अगर आपको एहतजाज के लिए कायल किया जाता है तो फिर क्या रद्द अमल होगा आपका? देखिए जी, मैंने मेजर मियां साहब का बहुत उनकी मैं ग्रेटफुल हूँगी कि एक सियासी कारकुन के लिए उन्होंने इतने अच्छे लफ्ज बोले हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकुन थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकुन रहूंगी। मेरी जो मेरी वफा है वो भुट्टो साहब की, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की आइडियोलॉजी के साथ है, उन दो शख्सियात के साथ की उनकी आइडियोलॉजी, उनकी लेगेसी के साथ है। मेरी किसी जाति इस वक्त के जो लोग हैं, मेरी किसी की जात के साथ मेरी कोई वो नहीं है, लेकिन मेरी यकीनन भुट्टो साहब की आइडियोलॉजी और शेख मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब के मैंने सियासत सीखी है। 25 साल मैंने उनके साथ जिंदगी के गुजारे हैं, मुझे उन्होंने जिंदगी की बहुत सारी सियासत की ऊंच नीच समझाई है। तो मैं समझती हूँ कि मैं अपनी पार्टी के अंदर रह के जो भी गलतियां पार्टी के अंदर हो रही हैं, जैसे मैं अब बोल रही हूँ, इसी तरह मैं पॉइंट आउट करती रहूंगी। मियां साहब अगर पाकिस्तान के किसी नेशनल इशू के लिए अगर उन्होंने कभी राब्ता किया तो मैं उस वक्त जरूर जवाब दूंगी जो मेरा होगा उस वक्त। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाहिद खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ जो गुफ्तगू थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नाहिद खान साहबा, जिन्होंने कहा है कि अगर उनसे राब्ता किया गया तो उस वक्त जो है वो ज़रूर उसका जवाब देंगी, गोया वो इस चीज़ को कंसिडर ज़रूर करेंगी कि अगर उन्हें उनसे राब्ता किया जाता है इस हवाले से। सरदस्त उन्होंने ये कहा है कि वो पार्टी के अंदर रहकर जिस तरह वो एहतजाज अब कर रही हैं वो एहतजाज ज़रूर करेंगी। उन्होंने कहा कि गिलानी साहब को ये मान लेना चाहिए था कि वो आइन और कानून के ताबे वज़ीर आज़म है, लिहाजा उन्हें आइन और कानून का एहतराम करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर हुआ, लेकिन हमने फिर भी अदालतों का एहतराम किया। बीबी शहीद भी पेश होती रही अदालतों के सामने, लेकिन कभी अदालती ट्रायल का उन्होंने बायकॉट नहीं किया। लिहाजा अदालत का फैसला जो है, चाहे वो गलत भी हो तो मान ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि अदालत के फैसले जो होते हैं वो अवाम जो है पाकिस्तान को उन पर छोड़ देना चाहिए कि वो उस फैसले के हवाले से क्या रद्द अमल देते हैं। नाजरीन, नाहिद खान साहब का मौक़िफ़ आपने जान लिया है। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि अगर मियां साहब उनसे राब्ता करेंगे तो इस हवाले से जो है वो अपना रद्द अमल ज़रूर देंगी। गोया अभी उन्होंने वाज़े तौर पर ना इकरार किया है कि वो इस जो एहतजाज उसमें शरीक होंगी, ना उन्होंने इनकार किया है, लेकिन ये उन्होंने छोड़ा है कि अगर मियां साहब राब्ता करेंगे तो फिर वो इस हवाले से ज़रूर जवाब देंगे। नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जानेंगे कि जमात इस्लामी क्या सोचती है। जमात इस्लामी जिस तरह रिजर्वेशन का इजहार करती रही है, वो भी ये कहते हैं कि सब मिले हुए हैं, लेकिन अब अगर लॉन्ग मार्च किया जाता है तो फिर क्या जमात इस्लामी वाकई नून लीग का साथ देगी? क्या बनेगा? इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।